Doctor, I have another question to clear from Dr. Zainuddin. Doctor, please answer this question, sir. And Doctor, what are the economic consequences of globalization on both developed and developing nations? Doctor? Okay, now actually it's a um, I'm not an economist to answer this one. Anyhow, we will see some points. Um, okay, now first let's see from the developing countries' perspective. The process of globalization has been a significant driving force behind the economic reforms in low and middle economic countries. For instance, the IT industry, as mentioned by Dr. Asmal in Sri Lanka, which has been globalized, is expected to create around 400,000 job opportunities and which generate a revenue of approximately 5 billion US dollar by the next year. And if you take similarly the Vietnam has transitioned as a socialist oriented market economy and has been successful in attracting foreign direct investment from companies like LG and Samsung. This has been made possible due to low unit labor costs in Vietnam, improved infrastructure and human capital, and degenerated business environment. The Vietnamese government has also taken steps to reduce the risk associated with the region and global economic shocks. So these two examples with Sri Lanka and Vietnam from the developing countries. However, globalization has been its downside. We can see a little more information. First, free rate can harm developing economies as they often struggle to compete with the more developed countries. And secondly, globalization led to increased use of non-renewable resources, which has negative environmental impacts. Now the scientists are working on that to find that to utilize more and more renewable energy sources. Let's see. And thirdly, the ease of movement of workers enabled by globalization has resulted in a labor drain, making it difficult for some countries to retain their skilled workers at their countries. And lastly, globalization has led less cultural diversity and increased economic and cultural economy. And if you look at the developed countries' perspective, that is, of course, globalization refers to the increased interconnection between countries across various domains, such as trade, capital flows, and ideas, technology, and so on. And this phenomena has mostly benefited high-income countries as they have experienced greater freedom in rate, higher mobility of labor, increased capital inflows and growth of multinational companies. And this is an example, one example I would say from one country. Over the years, American automobile companies, famous company, have shifted their production and operation to Mexico. The reason behind this move is lower labor cost in Mexico. What happened? This relocation has resulted in more job opportunities for the people in Mexico and other countries where the jobs are very high demand. So this shift in production can have a positive impact on national economy and could lead to the high standard of living in the people involved. So this is the situation in the developed countries and developing countries. So over to Rahman. Thank you, Dr. Zainuddin. Yes, doctor, the doctor, your answer get us to the capital flow, mobility of labor, and from the Mexico, America, Middle East, Vietnam, from there to Sri Lanka. The answer was very clear for us, doctor. Thank you very much. The way you answer, the inclusion of that answer was absolutely 100%. Okay, the time is for Majid. Majid, over to you. Yes.
ஓகே, நன்றி ரோமான். உண்மையிலே உலகமயமாக்கல் சம்பந்தமாக நாங்கள் பல விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலே இந்த உலகமயமாக்கலை நாங்கள் அளவிடுவதற்கு நாடுகளுடைய அடைவை, அது மாத்திரமல்லாமல் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அது கொண்டிருக்கின்ற பிரதிபலிப்பை நாங்கள் ஒரு அளவீடாக மேற்கொள்ளலாம். சரி, இந்த இடத்துல நாங்கள் டாக்டர் முகமது அஸ்மல் அவர்களே, அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் அல்லது அபிவிருத்தி அடைந்த வருகின்ற நாடுகள், இவை இரண்டும் தான் உலகிலே நாடுகளை பொருளாதார ரீதியாக பிரித்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே இந்த உலகமயமாக்கல், அதனுடைய பொருளாதார விளைவுகள், இந்த இரண்டு நாடுகளும் எவ்வகையாக இந்த விளைவுகளை எதிர்நோக்குகிறது, அதை எப்படி தாங்கிக் கொள்கிறது? நன்றி மஜித். இந்த கேள்விக்கு நான் ஒரு வெரி ஷார்ட்டான ஆன்சரை செல்லலாம்னு யோசிக்கிறேன். இதை பத்தி டாக்டர் சைனுதீன் நிறைவே பேசியிருந்தார். வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளை பொறுத்த மட்டும் இங்க வந்து குறைந்த விலையில் தரமான பொருட்களை அவங்களுக்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடியதா இருக்கு. இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சேஞ்ச். என்னன்னு சொன்னால், இப்ப அவங்க அவுட் சோர்சிங், இந்த குளோபலைசேஷன் எங்களோட விஷயத்தால அவுட் சோர்சிங் அவங்களுக்கு பாசிபிளா இருக்கிறதால அவங்களோட உற்பத்திகளை அது ஒரு மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஒரு ப்ரொடக்டா இருக்கலாம் அல்லது ப்ரொடக்ட்ஸ் உடைய பாகங்களா இருக்கலாம். அவங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்றதால மற்ற கண்ட்ரிகளுக்கு அவங்களுக்கு அதை குறைந்த விலையில உற்பத்தி செய்யக்கூடியதா இருக்கு. அதே நேரம் குவாலிட்டியாகவும் உற்பத்தி செய்யக்கூடியதா இருக்கு. இது அவங்களோட பொருளாதார வளர்ச்சியில ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அந்த தாக்கம் என்னச்சுன்னா, அவங்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து ஒரு சுகாதாரமானதாகவும் சொலிடானதாகவும் இருக்கு. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடுத்து வந்து இப்ப வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்ல வெளிநாடுகள் வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்களை கொண்டு வரும்போது, அதாவது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குரிய ரிட்டர்ன் வந்து கட்டாயமா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்க எதிர்பார்த்த ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஆனா ப்ராபபிளி கொஞ்சம் கூட காலம் எடுக்கலாம். ஏன்னு சொன்னா அங்க பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது, சரியா, அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இருக்குது, அடுத்த வந்து எக்கனாமிக் கன்வர்ஜென்சி இருக்குது, அவங்க இனோவேஷன்ல நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒரு சென்ட்ரிக் ஒரு மிக முக்கியமான ப்ரையாரிட்டியா வச்சிருக்காங்க. இப்படியான விஷயங்கள் இருக்கத்தால அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குரிய ரிட்டர்ன் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்லயோ லாங் டேர்ம்லயோ அது கிடைச்சிருது. அப்ப இந்த அவுட் சோர்சிங், இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உண்மையிலே வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள இக்கோனமியில குரோத், இந்த வளர்ச்சியில செல்வாக்கு செலுத்துது. நான் ஒப்சர்வ் பண்ண இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா வந்து, வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் அந்த எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் இருக்கிற ஹை ஸ்கில் ஒர்க்கர்ஸ் நிறையவே இடம்பெயர்ந்து வராங்க. அது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு டைவர்சிட்டியை கொடுக்குது. அந்த டைவர்சிட்டியில இருந்து அவங்க நிறைய பெனிஃபிட்டை அடைகிறாங்க. இப்ப உதாரணமாக யுஎஸ்ஏ எடுத்தேன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 1 மில்லியன் இமிகிரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த கண்ட்ரிக்கு வராங்க. அப்ப நாம அவங்க ஒரு புதுமையான ப்ரொடக்ட், ஒரு புதுமையான விஷயத்தை செய்யும் போது நம்ம இவங்க எப்படி இதை செய்யறாங்கன்னு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமில்லை. ரைட். வளர்ந்து வரும் நாடுகளை பொறுத்த மாதிரி இந்த ஆஃப் ஷோரிங்கிற விஷயத்தை பத்தி நானும் பேசினேன், டாக்டர் ஜைனுதீனும் பேசினார், ரொம்ப பேசினோம். இந்த ஐடி ஆஃப் ஷோரிங்கிற விஷயம் வந்து இமர்ஜிங் சொசைட்டி, இமர்ஜிங் கண்ட்ரிகளுக்கு வர்றதுனால அங்க நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது. அடுத்து வந்து இந்த கம்பெனிஸ்களுக்கு அவங்களுடைய அசெட்ஸ்களை வந்து கூட்டிக் கொள்ற வாய்ப்பு ஒரு ஷார்ட் ரன்லேயே கிடைக்குது. அதோட நான் ஒரு மென்ஷன் பண்ணினேன் வந்து, இலங்கையை பொறுத்த மாட்டில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆஃப் ஷோரிங்கிற இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கு வந்து 4வது இடத்துல இருக்கி தலா வருமானத்தை அந்த நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டாடுறதுல. ஆகவே வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆஃப் ஷோரிங் வந்து நம்முடைய ஜிடிபியை கூட்டுறதுல மிகவும் செல்வாக்கு செலுத்துது. ரைட். ஆனா இதுல நெகட்டிவ் ஒரு விஷயம், 1-2 விஷயங்கள் இருக்கு, அதை தொடலாம்னு யோசிக்கேன். சில நேரம் சில வேளைகள்ல வந்து இந்த பொருளாதார சமத்துவமின்மைங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த குளோபலைசேஷன் ஏற்படுத்திருக்கு. என்ன சொன்னா, இப்ப சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஆக்கள், ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா சில இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து அது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் கோல்ட் அந்த வேஜ் இன்இக்வாலிட்டி என்று சொல்லுவாங்க, அது இல்லாம போகுது. அடுத்து வந்து வளர்ந்து வருகின்ற பொருளாதார நாடுகள்ல
இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் இன்வெஸ்ட் பண்ண தயாரா இருந்தாலும் அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டாபிலிட்டி காரணமாக, அந்த அரசியல் இருக்கிற தளம்பல் காரணமாக வந்து அந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தாலும் அதை வச்சு நம்மளால ஒரு இண்டஸ்ட்ரிய இல்லாட்டி ஒரு என்டர்பிரைஸை பில்ட் பண்ண இயலுமாங்கிறது ஒரு மேஜர் கொஸ்டின் மார்க்கா தானே இருக்கு. அது ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்டான விஷயம். உண்மையிலேயே நல்ல பல கருத்துக்களை. உண்மையிலேயே அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை என்பது மிக மிக அவசியமானது ஒரு நாட்டை பொறுத்தவரையிலே. அது அந்நிய செலாவணியில், அது மாத்திரமல்ல அந்நிய முதலீடுகளிலே அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பல விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தினீர்கள். தொடர்ச்சியாக ரமான்.